کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے تابع ہو کر چل رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے، دن آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم والوں نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم ہی بتاؤ کہ اگر ہم اس دن کو دن ہی رہنے دیں قیامت تک کے لیے اور رات میں لائے تو کون ہے اللہ کے سوا جو رات کو دن کو رات کی شکل میں بدل دے، اور رات کو رات ہی رہنے دے اور دن نہ لائے قیامت تک کے لیے تو کون ہے اللہ کے سوا جو رات کو دن کی شکل میں بدل دے۔ اللہ جل شانہ والوں کا ایک زبردست نظام ہے، اس کا ایک زبردست نظام ہے جو چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے تحت کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ سورج ایک وقت آئے گا جس کی خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سورج بجائے مشرق کے جس دن حکم ہو جائے گا اس دن مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ مغرب سے طلوع ہو کر بیچ آسمان پر پہنچے گا، اور یہی سورج آسمان سے مغرب کی طرف لوٹ جائے گا، یہاں تک کہ پھر رات آ جائے گی اور کئی راتوں کے برابر رات لمبی ہو جائے گی۔ بچے سوتے سوتے چلانے لگیں گے، جانور بھی اپنی بھوک کی وجہ سے چلانے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوگا، اپنی عادت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر مشرق سے دوبارہ پھر طلوع ہوگا اور پھر مغرب کی طرف غروب ہوگا، اور یہ سلسلہ قیامت تک پھر چلتا رہے گا۔ یہ علامت ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہونے کی۔ ورنہ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم والوں نے مغرب کی جہت میں ایک بہت بڑا دروازہ اپنی قدرت سے بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور یہ دروازہ اتنا کشادہ ہے، حدیث میں آتا ہے یہ توبہ کا دروازہ ہے۔ یہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کائنات کا ساری چیزیں کائنات کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدھی ہوئی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ کے غیر میں کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں۔ اللہ کا غیر اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساری مخلوقات تابع ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ والوں نے اس غلط فہمی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دلوائی ہے۔ یہ کلمے کی دعوت اس امت کے ہر مسلمان کی زبانوں پر آئے اور ہر مسلمان کا دل اس کلمے کے یقین کے ساتھ بن جاوے اور اس کلمے کا یقین لے لے، تاکہ سارے عالم میں جو دلوں کا بگاڑ آیا ہوا ہے وہ دلوں کا بگاڑ دور ہو جائے۔ سارا عالم جو انسانیت جہالت کی طرف اور جہالت کی تاریکی کی طرف جا رہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرف آ جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف آ جائے، اور انسانوں کے قلوب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت پر اعتماد پیدا ہو جائے۔ میرے بزرگوں، ایمان نام ہی ہے اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، آپ کی باتوں پر، آپ کی تعلیمات پر یقین پیدا ہو جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو بولیں بھائی بزرگ اور دوستو، এই জগতের মধ্যে এরকম যত মখলুক আছে ছোট বড়, বলেন যে সমস্ত মখলুক সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া মানাওয়ালুহু যেইভাবে চালাইতেছেন বলেন যে সেইভাবেই চলতে হবে। বলেন যে কোনটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এইরকম কোন মখলুক নাই যেগুলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইচ্ছার ঊর্ধ্বে, বলতে সমস্ত এইরকম মখলুক বলেন যে সবকিছু আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া মানাওয়ালুহুর ইচ্ছারই অধীনে। বলেন যে এরকম ভাবে রাত্রে দিনের পরিবর্তন হইতেছে, এমনি ভাবে সূর্য পূর্ব দিক দিয়ে উঠতেছে, পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছে। বলেন যে এগুলো সব কিছু আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া মানাওয়ালুহুর ইচ্ছার অধীনে। বলেন যে দোস্ত, যেইভাবে আল্লাহ চাইতেছেন সেইভাবেই সব মখলুক, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে মখলুকে কিছু করার কোন শক্তি রাখে না।
বলেন যে দোস্ত, এজন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু মানাওয়ালু ফরমান যে আমি যদি এই যে দিন আর রাত্রে পরিবর্তন করতেছি, ঘটাইতেছি, যদি দিনকে আমি লম্বা করে দিই কিয়ামত পর্যন্ত, তো তোমাদের মধ্যে কে আছে সেটারে রাত্রের দ্বারা পরিবর্তন করতে? আর বলেন যে আল্লাহ যদি আমি রাত্রকে এরকম কিয়ামত পর্যন্ত লম্বা করে দেই, তাহলে তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সে আবার এই রাত্রে পরিবর্তন করে দিনকে নিয়ে আসবে? বলেন যে ভাই দোস্ত, এই রাত্র দিন আল্লাহর ইচ্ছাই পরিবর্তন হইতেছে। এমনি ভাবে সূর্য প্রত্যেক দিন পূর্ব দিক দিয়ে উঠতেছে। বলেন যে এগুলো সব আল্লাহর কুদরতের অধীনে, আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ব দিক দিয়ে উঠতেছে, সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে অস্ত যায়। বলেন যে দোস্ত, একদিন এরকম ভাবে আসবে, কিয়ামতের আগে একদিন এরকম আসবে, বলেন যে দোস্ত সূর্য আর পূর্ব দিক দিয়ে না উঠবে না, বলকে পশ্চিম দিক দিয়ে সেই সূর্য উদয় হবে। বলেন যে সূর্য উদয় হবে, এরপরে আবার সেই সূর্য অস্ত যাবে, এরপরে রাত্র বিশাল লম্বা হয়ে যাবে। এমনি ভাবে বাচ্চারা ভুকের কারণে, জানোয়াররা ভুকের কারণে চিল্লাইতে থাকে। বলেন এরপরে আবার পূর্ব দিক দিয়ে উঠবে। তো বলেন যে দোস্ত, এরপরে আবার কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ব দিক দিয়ে উঠবে আর পশ্চিম দিক দিয়ে হস্ত যাবে। কিন্তু বলেন যে দোস্ত, যেই দিন পূর্ব দিক দিয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য উঠলো, সেই দিন কি হইল? বলেন যে সেই দিন তওবার দরজা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বন্ধ করে দিবেন, এরপরে আর তওবা কবুল হবে না। বলেন যে দোস্ত, পশ্চিম দিক দিয়ে এক দরজা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন খোলা রাখছেন। বলেন যে দরজাটা এত বড় প্রশস্ত, বলেন যে যেটা 70 বছরের রাস্তা হবে এই দরজাটা। বলেন যে এই দরজা তওবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সর্বদা খোলাই রাখছেন। কিন্তু যেই দিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে, বলেন যে সেই দিন থেকে দুস্থ, বলেন যে কি হবে? সেটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর তওবা এরপরে কবুল হবে না। তো বলেন যে দুস্থ, এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু কুদরতের সমস্ত মখলুক বলছে, এই কথার দিলের মধ্যে একিন বানাইতে হবে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহুর যেরকম হুকুম দিয়া সব মখলুক বানাইছেন, ঠিক উপকার অপকারের মধ্যে সমস্ত মখলুক আল্লাহরই মুখাপেক্ষী। আল্লাহ জাল্লা শানহু মানাওয়ালুর ইচ্ছার বাইরে কোন মখলুক কাউকে কোনো উপকার পৌঁছাইতে পারবে না, অপকার পৌঁছাইতে পারে। সমস্ত মখলুক উপকার অপকারের মধ্যে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। বলেন যে দোস্ত, এই সমস্ত মখলুক যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহুর কুদরতের অধীনে, বলেন যে এটার জন্যই আমাদের মেহনত দেওয়া হয়েছে, এই কলমা দেওয়া হয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বলেন যে এই কলমার মেহনত করে আমাদের দিলের মধ্যে কিনকে সহি করতে হবে আর বসাইতে হবে। বলেন যে দোস্ত, কি করে দুনিয়ার সমস্ত মখলুকের আসর আর প্রভাব আমাদের অন্তর থেকে বাহির হয়, আর একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানহু মানাওয়ালু যে কর্নেওয়ালা জাত, এই কথার দিলের মধ্যে আমাদের একিন বসে। বলেন যে দোস্ত, এই কলমার দ্বারা আমাদের একিন বসবে। বলেন যে সমস্ত ইনসানিয়তের একিন যখন বসবে, তো বলেন যে দোস্ত আর বুজুর্গ আর ভাইও, তখনই তার থেকে আমল যেগুলো হবে সেই আমলগুলোও সহি হবে। আর এমনি ভাবে বলেন যে দোস্ত, একটু হইল এই কলমার উপরে মেহনত করে, এই মেহনতের মাধ্যমে আমাদের দিলের একিনকে সহি করতে হবে। 2 নম্বর যে বলেন যে আমাদের আমল যে হবে, সেটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইলম নিয়ে আসছেন আর যেই তালিম আমাদেরকে দিচ্ছেন, সেই তালিমের আলোতে হবে। বলেন যে যখন আমাদের আমলটাও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইলম নিয়ে আসছেন, এই ইলমের অধীনে আমরা করব, ইলমের রোশনীতে করব, আর আমাদের দিলের একিন সহি হবে, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু আমাদেরকে কামিয়াবি আর সফলতা দান করবেন। সেই জন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত, বলেন যে একটু হইল মেহনতের দ্বারা মেহনত করে আমাদের দিলের একিন সহি করতে হবে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কর্নেওয়ালা জাত। আর দ্বিতীয় হইল বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে আমাদের কামিয়াবি, এই কথার একিন বানাইতে হবে। আর আজকে যে দুনিয়া অন্ধকারের মধ্যে চলছে, বলেন যে অন্ধকার মধ্যে পড়ছে দুনিয়া, সেটার থেকে বাহির করবার জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত ইলমকে, সেই ইলমকে ওই জায়গার মধ্যে আমাদের প্রচার করতে হবে। আর বলেন যে সেইখানের মধ্যে আমাদের রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমকে যখন আমরা নিয়ে আসবো, তো বলে যে দুনিয়া অন্ধকার থেকে আলোর দিকে চলে আসবে, তার একিনও সহি হবে, তার আমলও সহি হবে, আর এর মাধ্যমে মানুষ সফলতার কামিয়াবি অর্জন করতে পারে।